వరలక్ష్మి వ్రతానికి కావలసిన సామగ్రి: పసుపు, కుంకుమ, అక్షితలు, తోరం, పూలు, పండ్లు, ఆకులు, దీపం, గంట, పంచపాత్ర సిద్ధం చేసుకోండి. గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనః శృణ్వన్నోతిభిः सीदसादनम् ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ఓం శ్రీ సరస్వత్యై నమః. ఓం శ్రీ వేదపురుషాయ నమః. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. అపవిత్రః పవిత్రో వా సర్వావస్థాంగతోపి వా యస్మరేత్ పుండరీకాక్షం సబాహ్యాభ్యంతరః శుచిః. ఆపమాపమపః సర్వాః అస్మాదస్మాదితో ముతః అగ్నిర్వాయుశ్చ సూర్యశ్చ సహ సంచస్కరద్ధియా ఏన దేవాః పవిత్రేణ ఆత్మానం పునతే సదా తేన సహస్రధారేణ పావమాన్యః పునంతు మా ప్రాజాపత్యం పవిత్రం శతోద్యామగుం హిరణ్మయం తేన బ్రహ్మవిదో వయం భూతం బ్రహ్మ పునీమహే ఇంద్రస్సు నీతి సహమా పునాతో సోమస్వస్త్యా వరుణః సమీచ్యా యమో రాజా ప్రమృణాభిః పునాతు మా జాతవేదామోర్జయంత్యా పునాతు. ఓం భూర్భువః శుభో భూర్భువః శుభో భూర్భువః శువః. ఆదౌ దీపారాధనం కృత్వా ఓం ఉద్దీప్య స్వజాతవేదోపఘ్నన్నిదరతిం మమ పశోగుశ్చ మహ్యమావహ జీవనం చ దిశో దిశా. ఓం భోదీప బ్రహ్మరూపేణ సర్వేషాం హృది సంస్థితః అతస్త్వాం స్థాపయామ్యద్య మదజ్ఞానమపాకురు. ఓం అగ్నినాగ్నిః సమిధ్యతే దీపవర్తిరన్యవర్తినా ప్రజ్వాల్య అగ్నినాగ్నిః సమిధ్యతే కవిర్గృహపతిర్యువా హవ్యవాజుహ్వాస్యః. ఓం ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాన్ ధ్రువం. ఓం దేవీం వాచమజనయంత దేవాస్తాం విశ్వరూపాః పశవో వదంతి సా నో మంద్రేషమోర్జందుహానాధేనుర్వాగస్మాన్నుపసుష్టుతైదో అయం ముహూర్తః సుముహూర్తోస్తు. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవ బలం తదేవ లక్ష్మీపదే తే యుగం స్మరామి.
यः शिवो नाम रूपाभ्याम् या देवी सर्वमङ्गला तयोः संस्मरणात् पुंसाम् सर्वतो जयमङ्गलम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम स्मृते सकलकल्याणभाजनै यत्र जायते पुरुषन्तमजम् नित्यम् व्रजामि शरणम् हरिम् सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् येषाम् हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः लाभस्तेषाम् जयस्तेषाम् कुतस्तेषाम् पराभवः येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तुते ॐ श्रीवेदभगवते नमः ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्याम् नमः ॐ उमामहेश्वराभ्याम् नमः ॐ वाणीहिरण्यगर्भाभ्याम् नमः ॐ शचीपुरन्दराभ्याम् नमः ॐ अरुन्धती वसिष्ठाभ्याम् नमः ॐ श्रीसीतारामाभ्याम् नमः ॐ श्रीराधाकृष्णाभ्याम् नमः ॐ इन्द्राद्यष्टदिक्पालकदेवताभ्यो नमः ॐ आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः ॐ क्षेत्राधिष्ठानदेवताभ्यो नमः ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः ॐ कुलदेवताभ्यो नमः ॐ मातापितृभ्याम् नमः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः घण्टानादम् आगमार्थन्तु देवानां गमनार्थन्तु रक्षसाम् कुरु घण्टारवम् तत्र देवताह्वानलाञ्छनम् आचमनीयम् ॐ केशवाय स्वाहा ॐ नारायणाय स्वाहा ॐ माधवाय स्वाहा ॐ गोविन्दाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ ऋषिकेशाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ सङ्कर्षणाय नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ अधोक्षजाय नमः ॐ नारसिंहाय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ जनार्दनाय नमः ॐ उपेन्द्राय नमः ॐ हरये नमः ॐ श्रीकृष्णाय नमः ॐ ऋग्वेदाय नमः ॐ यजुर्वेदाय नमः ॐ सामवेदाय नमः ॐ अथर्ववेदाय नमः श्रौताचमनम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यर्ग स्वाहा भर्गो देवस्य धीमहि स्वाहा धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा आपो हिष्ठामयो भुवः भूतोच्चाटनम् उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषामविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे अपक्रमान्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम् सर्वेषामविरोधेन पूजा कर्म समारभे
अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाग्नया आसन संस्कारः पृथिव्याः मेरुपृष्ठ ऋषिः कूर्मो देवता सुदलं छन्दः आसने विनियोगः ॐ पृथ्वी त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारयमां देवि पवित्रं कुरु शासनम् प्राणायामम् ॐ प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता दैवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जलः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ आभोज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरो సంకల్పః ఇతరుల గురించి చేసేటప్పుడు యజమానస్య ఉపాత్త అని, తన గురించి చేసేటప్పుడు మమోపాత్త అని చెప్పుకోవాలి. ఓం మమ యజమానస్య ఉపాత్త సమస్త దురితక్షయ ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శివ శంభోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్ధే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే మేరో దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీశైలస్య. ఇక్కడ శ్రీశైలానికి ఏ ప్రదేశంలో ఉంటే ఆ ప్రదేశం చెప్పుకోవాలి. ఆగ్నేయంలో ఉంటే ఆగ్నేయ ప్రదేశే, ఈశాన్యంలో ఉంటే ఈశాన్య ప్రదేశే, నైరుతిలో ఉంటే నైరుతి ప్రదేశే, వాయవ్యంలో ఉంటే వాయవ్య ప్రదేశే, కృష్ణా గోదావర్యోర్మధ్య ప్రదేశే. ఇంట్లో చేసుకుంటే శోభన గృహే అని చెప్పుకోవాలి. లేదా మండపాల్లో చేస్తే ఆ మండపం పేరు చెప్పుకోవాలి. సమస్త దేవతా హరిహర గురుచరణ సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమాన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠీ సంవత్సరాణ మధ్యే. మీరు పూజ చేసే రోజు ఏ సంవత్సరము ఉంటే, ఏ అయనం ఉంటే, ఏ ఋతువు ఉంటే, ఏ మాసము, ఏ పక్షము, ఏ తిథి, ఏ రోజు అయితే ఆయా పేర్లు చెప్పుకోవాలి. అముక సంవత్సరే అముక అయనే అముక ఋతౌ అముక మాసే అముక పక్షే అముక తిథౌ అముక వాసరే శుభ నక్షత్రే శుభయోగే శుభకరణే ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ. పురుషులైతే గోత్రోద్భవస్య నామధేయస్య అని చెప్పుకోవాలి. స్త్రీలైతే గోత్రోద్భవాయాః నామధేయాయాః అని చెప్పుకోవాలి. అముక గోత్రోద్భవస్య అముక నామధేయస్య అముక గోత్రోద్భవాయాః అముక నామధేయాయాః అస్మాకం సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం పుత్రపౌత్రాభివృద్ధ్యర్థం సర్వదా సర్వకార్యేషు దిగ్విజయ సిద్ధ్యర్థం అఖండ దుర్గా లక్ష్మీ సరస్వతీనాం అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం ఇహ జన్మని పూర్వజన్మని జన్మాంతరేషు కాయిక వాచిక మానసిక కృతానాం ఘ్రాతకృతానాం అజ్ఞాతకృతానాం సమస్త దోషానాం పరిహార ద్వారా మమ
मम जन्मलग्नवशात् नामलग्नवशात् जन्मनक्षत्रवशात् नामनक्षत्रवशात् च सम्भावितानाम् अष्टमशनि अर्धाष्टमशनि कुजग्रह कालसर्पादिदोषाणाम् परिहारद्वारा आदित्यादिनवग्रहाणाम् ये ये ग्रहाः अरिष्टस्थानेषु स्थिताः तेषाम् ग्रहाणाम् सर्वारिष्टपरिहारद्वारा शुभफलाप्त्यर्थम् ये ये ग्रहाः शुभस्थानेषु स्थिताः तेषाम् ग्रहाणाम् अत्यन्त अनुकूलत्वसिद्ध्यर्थम् मनोभीष्टसिद्ध्यर्थम् धनधान्याभिवृद्ध्यर्थम् समस्तत्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवतानुग्रहद्वारा गृहे ग्रामे सर्वमङ्गलाप्त्यर्थम् श्रीवरलक्ष्मी देवतामुद्दिश्य श्रीवरलक्ष्मी देवता प्रीत्यर्थम् यावच्छक्ति ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजां करिष्ये। कलशपूजा ॐ कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रः समाश्रिता मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथर्ववेदः सामवेदोऽख्यथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशाम् समाश्रिताः आयान्तु देवपूजार्थम् दुरितक्षयकारकाः गङ्गे च यमुने कृष्णे गोदावरि सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेर्यौ जलेऽस्मिन् सन्निधिम् कुरु कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्ष देवम् आत्मानम् च सम्प्रोक्ष आदौ निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थम् श्रीमहागणाधिपति पूजां करिष्ये। गणपति पूजा गणान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ ध्यायेद्गजाननं देवं तप्तकाञ्चनसन्निभम् चतुर्भुजं महाकायं सर्वाभरणभूषितम् ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः ध्यायामि। अत्रागच्छ जगद्वन्द्य सुरराजार्चितेश्वर अनाथनाथ सर्वज्ञ गौरी गर्भसमुद्भव ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि मौक्तिकैः पुष्यरागैश्च नानारत्नैर्विराजितम् रत्नसिंहासनं चारु प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यता ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः नवरत्नखचित हेमसिंहासनं समर्पयामि गजवक्त्र नमस्तेऽस्तु सर्वाभीष्टप्रदायक भक्त्या वाद्यं मया दत्तं गृहाणद्विरदानना ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि गौरीपुत्र नमस्तेऽस्तु शङ्करप्रियनन्दना गृहाणार्घ्यं मया दत्तं गन्धपुष्पाक्षतैर्युतम् ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि अनाथनाथ सर्वज्ञ गीर्वाणवरपूजिता गृहाणाचमनं देव तुभ्यं दत्तं मया प्रभो ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि ॐ आभोष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातना महे
चक्षसे यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवः यस्य क्षयाय जन्मथा आपो जनयथाचलः ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि ॐ अभिवस्त्रा सुवसनान्यर्षाभिधेनो सुदुघाः पूयमानाः अभिचन्द्रा भर्तवेनो हिरण्याभिश्वान्रथिनो देवसोमा ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि ॐ गन्धद्वारान्दुराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् श्रीगन्धं चन्दनोन्मिश्रं कर्पूरेण सुसंयुतम् विलेपनं सुरश्रेष्ठप्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम् ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः गन्धं समर्पयामि श्रीर्मे भजतु अलक्ष्मीर्मे नश्यतु ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः गन्धस्योपरि कुङ्कुमं समर्पयामि ॐ आयनेते परायणे दूर्वारोहन्तु पुष्पिणीः गदाश्च पुण्डरीकानि समुद्रस्य गृहा इमे ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः गन्धस्योपरि अलङ्करणार्थं अक्षतान् समर्पयामि अथ पुष्पैः पूजयामि ॐ सुमुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ गणाधिपाय नमः ॐ धूम्रकेतवे नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ फालचन्द्राय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः ॐ मूषिकवाहनाय नमः ॐ मोदकहस्ताय नमः ॐ चामरकर्णाय नमः ॐ विलम्बिकसूत्राय नमः ॐ वामनरूपाय नमः ॐ ईश्वरपुत्राय नमः ॐ वरसिद्धिविनायकाय नमः ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षताञ्जलिं समर्पयामि धूपम् वनस्पत्युद्भवैर्दिव्यैर्नानागन्धैः सुसंयुतः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः धूपमाघ्रापयामि दीपम् साज्यन्त्रिवर्तिसंयुक्तं मन्यिना योजितं प्रियम् गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां नरकाद्घोरात् दिव्यज्योतिर्नमोऽस्तु ते ॐ
गणाधिपतये नमः दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं षड्रसोपेतं फलमोदकसंयुतं भक्ष्यभोज्यसमायुक्तं प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम् ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः महानैवेद्यं समर्पयामि ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सत्यन्वर्तेन परिषिञ्चामि अमृतमस्तु अमृतोपस्तरमसि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि अमृतापिधानमसि उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्धाचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलम् पूगीफलैः सकर्पूरैर्नागवल्लीदलैर्युतम् मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः ताम्बूलं समर्पयामि नीराजनम् ॐ हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं दधाति मधव्योऽसानीति एकदा ब्रह्मण उपहरति एकदैव यजमान आयुस्तेजो ददाति ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः नीराजनं समर्पयामि मन्त्रपुष्पम् ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षः पालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डः शूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः सुवर्णमन्त्रपुष्पं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे पुण्योऽहं पुण्यकर्माहं पुण्यात्मा पुण्यसम्भव त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष गणाधिप ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपः पूजा क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णता याति सद्यो वन्दे गणाधिपम् मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणाधिप यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं ददस्तु ते अनया ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजया भगवान् सर्वात्मकः श्रीमहागणाधिपति सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भवतु उत्तरेषु भकर्मण्य विघ्नमस्तु श्रीमहागणाधिपति प्रसादं शिरसा गृह्णामि ध्यानम् ॐ लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां
श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवद्ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधराम् त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीवरलक्ष्म्यै नमः ధ్యాయామి. ఇప్పుడు అమ్మవారికి నమస్కారము చేసుకోవలెను. ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజాం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మహావహ. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీవరలక్ష్మ్యై నమః ఆవాహయామి. ఇప్పుడు అమ్మవారికి అక్షతలు సమర్పించవలెను. ఓం తామ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీం యస్యాం హిరణ్యం విందేయంగామశ్వం పురుషానహం. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీవరలక్ష్మ్యై నమః నవరత్నఖచిత హేమ సింహాసనం సమర్పయామి. ఇప్పుడు అమ్మవారికి అక్షతలు సమర్పించవలెను. ఓం అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాద ప్రబోధినీం శ్రియం దేవీముపహ్వయే శ్రీర్మా దేవీ జుషతా. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీవరలక్ష్మ్యై నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. ఇప్పుడు అమ్మవారికి కలశములోని జలమును సమర్పించాలి. ఓం కాంసోస్మితాం హిరణ్యప్రాకారామార్ద్రాంజ్వలంతీం తృప్తాం తర్పయంతీం పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం తామిహోపహ్వయే శ్రియం. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీవరలక్ష్మ్యై నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ఇప్పుడు అమ్మవారికి కలశములోని జలమును సమర్పించాలి. ఓం చంద్రాం ప్రభాసాం యశసాజ్వలంతీం శ్రియం లోకే దేవజుష్టాముదారాం తాం పద్మినీమీం శరణమహం ప్రపద్యే లక్ష్మీమే నశ్యతాం త్వాం వృణే. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీవరలక్ష్మ్యై నమః ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఇప్పుడు అమ్మవారికి కలశములోని జలమును సమర్పించాలి. ఓం ఆదిత్యవర్ణే తపసోధిజాతో వనస్పతిస్తవ వృక్షోऽथ బిల్వః తస్య ఫలాని తపసా నుదంతు మాయా తరాయాశ్చ బాహ్యా అలక్ష్మీః. ఓం ఆపోహిష్ఠామయో భువస్తాన ఊర్జే దధాతనా మహేరణాయ చక్షసే యో వః శివతమోరసస్తస్య భాజయతే హనః ఉషతీరివ మాతరః తస్మా అరంగమామవో యస్య క్షయాయ జిన్వథ ఆపో జనయథా జనః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీవరలక్ష్మ్యై నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. స్నానానంతరం శుద్ధం ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఇప్పుడు అమ్మవారికి పాలు, పెరుగు, తేనె, నెయ్యి, బెల్లము మరియు పంచామృతంతో అభిషేకము చేసిన తర్వాత పసుపుతో, కుంకుమతో, గంధముతో మొదలగు పదార్థములతో అభిషేకము చేయవలెను. తరువాత జలముతో కూడా అభిషేకము చేయవలెను. ఓం ఉపైతు మాం దేవసఖః కీర్తిశ్చ మణినా సహ ప్రాదుర్భూతోऽస్మి రాష్ట్రేऽస్మిన్ కీర్తివృద్ధిం దదాతు మే.
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीवरलक्ष्म्यै नमः వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి. అభిషేకము చేసిన విగ్రహమును తుడిచి అలంకరించాలి. మీరు పత్తితో తయారు చేసిన వస్త్రమును అమ్మవారికి సమర్పించవలెను. ఓం క్షుప్తిపాసామలాన్ జ్యేష్ఠామలక్ష్మీర్నాశయామ్యహం అభూతిమసమృద్ధిం చ సర్వాన్నర్ణద మే గృహాత్. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीवरलक्ष्म्यै नमः యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి. మీరు ఇప్పుడు అమ్మవారికి దూదితో చేసినటువంటి యజ్ఞోపవీతమును మరియు అక్షతలు సమర్పించవలెను. ఓం గంధద్వారాందురాధర్షాన్ నిత్యపుష్టాంకరీషిణీం ఈశ్వరీగుం సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రియం. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीवरलक्ष्म्यै नमः దివ్యశ్రీచందనం సమర్పయామి. ఇప్పుడు అమ్మవారికి గంధము కుంకుమ సమర్పించవలెను. ఓం శ్రీర్మే భజత అలక్ష్మీర్మే నశ్యత. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीवरलक्ष्म्यै नमः హరిద్రా కుంకుమ కజ్జల కస్తూరి గోరోచనాది సుగంధ ద్రవ్యాన్ని సమర్పయామి. ఓం మనసః కామమాకూతిం వాచః సత్యమషీమహి పశూనాగం రూపమన్నస్య మహిశ్రీ శ్రయతాం యశః. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीवरलक्ष्म्यै नमः సర్వాభరణాన్ని సమర్పయామి. ఇప్పుడు అమ్మవారికి పుష్పమాలను ఆభరణాలను సమర్పించండి. ఇప్పుడు అమ్మవారి యొక్క నామాలు చెప్పబడతాయి. మీరు ఓం శ్రీం శ్రీ మహాలక్ష్మ్యై నమః అంటూ కుంకుమార్చన చేయాలి. పుష్పాలు కూడా సమర్పించవచ్చును. ఓం అథ పుష్పైః పూజయామి. ఓం ప్రకృత్యై నమః. ఓం వికృత్యై నమః. ఓం విద్యాయై నమః. ఓం సర్వభూతహితప్రదాయై నమః. ఓం శ్రద్ధాయై నమః. ఓం విభూత్యై నమః. ఓం సురభ్యై నమః. ఓం పరమాత్మికాయై నమః. ఓం వాచే నమః. ఓం పద్మాలయాయై నమః. ఓం పద్మాయై నమః. ఓం శుచయే నమః. ఓం స్వాహాయై నమః. ఓం స్వధాయై నమః. ఓం సుధాయై నమః. ఓం ధన్యాయై నమః. ఓం హిరణ్మయై నమః. ఓం లక్ష్మై నమః. ఓం నిత్యపుష్టాయై నమః. ఓం విభావర్త్యై నమః. ఓం అదిత్యై నమః. ఓం దిత్యై నమః. ఓం దీప్తాయై నమః. ఓం వసుధాయై నమః. ఓం వసుధారిణ్యై నమః. ఓం కమలాయై నమః. ఓం కాంతాయై నమః. ఓం కామాక్ష్యై నమః. ఓం క్షీరోదసంభవాయై నమః. ఓం అనుగ్రహప్రదాయై నమః. ఓం బుద్ధయే నమః. ఓం అనఘాయై నమః. ఓం హరివల్లభాయై నమః. ఓం అశోకాయై నమః. ఓం అమృతాయై నమః. ఓం దీప్తాయై నమః. ఓం లోకశోక వినాశిన్యై నమః. ఓం ధర్మనిలయాయై నమః. ఓం కరుణాయై నమః. ఓం లోకమాత్రే నమః. ఓం పద్మప్రియాయై నమః. ఓం పద్మహస్తాయై నమః. ఓం పద్మాక్షై నమః. ఓం పద్మసుందర్యై నమః. ఓం పద్మోద్భవాయై నమః. ఓం పద్మముఖ్యై నమః. ఓం పద్మనాభప్రియాయై నమః. ఓం రమాయై నమః. ఓం పద్మమాలాధరాయై నమః. ఓం దేవ్యై నమః. ఓం పద్మిన్యై నమః. ఓం పద్మగంధిన్యై నమః.
ॐ पुण्यगन्धायै नमः ॐ सुप्रसन्नायै नमः ॐ प्रसादाभिमुख्यै नमः ॐ प्रभायै नमः ॐ चन्द्रवदनायै नमः ॐ चन्द्रायै नमः ॐ चन्द्रसहोदर्यै नमः ॐ चतुर्भुजायै नमः ॐ चन्द्ररूपायै नमः ॐ इन्दिरायै नमः ॐ इन्दुशीतलायै नमः ॐ आह्लादजनन्यै नमः ॐ पुष्ट्यै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ शिवकर्त्यै नमः ॐ सत्यै नमः ॐ विमलायै नमः ॐ विश्वजनन्यै नमः ॐ तुष्टये नमः ॐ दारिद्र्यनाशिन्यै नमः ॐ प्रीतिपुष्करिण्यै नमः ॐ शान्तायै नमः ॐ शुक्लमाल्याम्बरायै नमः ॐ श्रियै नमः ॐ भास्कर्यै नमः ॐ बिल्वनिलयायै नमः ॐ वरारोहायै नमः ॐ यशस्विन्यै नमः ॐ वसुन्धरायै नमः ॐ उदाराङ्गायै नमः ॐ हरिण्यै नमः ॐ हेममालिन्यै नमः ॐ धनधान्यकर्त्यै नमः ॐ सिद्धये नमः ॐ सदा सौम्यायै नमः ॐ शुभप्रदायै नमः ॐ नृपवेश्मगतायै नमः ॐ नन्दायै नमः ॐ वरलक्ष्म्यै नमः ॐ वसुप्रदायै नमः ॐ शुभायै नमः ॐ हिरण्यप्राकारायै नमः ॐ समुद्रतनयायै नमः ॐ जयायै नमः ॐ मङ्गलायै देव्यै नमः ॐ विष्णुवक्षस्थलस्थितायै नमः ॐ विष्णुपत्न्यै नमः ॐ प्रसन्नाक्ष्यै नमः ॐ नारायणसमाश्रितायै नमः ॐ दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः ॐ सर्वोपद्रववारिण्यै नमः ॐ नवदुर्गायै नमः ॐ महाकाल्यै नमः ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः ॐ त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः ॐ भुवनेश्वर्यै नमः ॐ कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीवरलक्ष्म्यै नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ఇప్పుడు అమ్మవారికి అగరబత్తులు వెలిగించి ధూపమును చూయించండి. ॐ आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतव समे गृहे निज देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीवरलक्ष्म्यै नमः धूपं समर्पयामि ఇప్పుడు అమ్మవారికి దీపమును చూయించండి. ॐ आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीवरलक्ष्म्यै नमः दीपं समर्पयामि ఇప్పుడు అమ్మవారికి మీరు తయారు చేసినటువంటి నైవేద్యాలను సమర్పించవలెను. ॐ आर्द्रायः करिणी यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि अमृतापिधानमसि उत्तरापोषणं समर्पयामि
हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीवरलक्ष्म्यै नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। ఇప్పుడు అమ్మవారికి వక్క, తమలపాకు, దక్షిణ 1 రూపాయి బిళ్ళ పెట్టి సమర్పించవలెను. ॐ ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वानविन्देयं पुरुषानहम्। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीवरलक्ष्म्यै नमः। ताम्बूलं समर्पयामि। ఇప్పుడు అమ్మవారికి కర్పూరము వెలిగించి హారతి ఇవ్వండి. ॐ यशुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् श्रियः 15 श्रीकामः सततं जपेत्। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीवरलक्ष्म्यै नमः। पूर्णनीराजनं समर्पयामि। नीराजनानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। नमस्करोमि। అమ్మవారికి పుష్పాలు వేసి నమస్కరించుకోవాలి. ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ॐ वीणापान्यै च विद्महे ब्रह्मपत्न्यै च धीमहि तन्नो वाणीः प्रचोदयात्। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीवरलक्ष्म्यै नमः। సువర్ణదివ్యమంత్రపుష్పం సమర్పయామి. దారానికి 9 ముళ్ళు వేసుకొని ఒక్కొక్క ముడికి పూజ చేయవలెను. ॐ तोरपूजा। ॐ कमलायै नमः। प्रथमग्रन्थिं पूजयामि। ॐ रमायै नमः। द्वितीयग्रन्थिं पूजयामि। ॐ लोकमात्रे नमः। तृतीयग्रन्थिं पूजयामि। ॐ विश्वजनन्यै नमः। चतुर्थग्रन्थिं पूजयामि। ॐ वरलक्ष्म्यै नमः। पञ्चमग्रन्थिं पूजयामि। ॐ क्षीराब्धितनयायै नमः। षष्ठमग्रन्थिं पूजयामि। ॐ विश्वसाक्षिण्यै नमः। सप्तमग्रन्थिं पूजयामि। ॐ चन्द्रसहोदर्यै नमः। अष्टमग्रन्थिं पूजयामि। ॐ वरलक्ष्म्यै नमः। नवमग्रन्थिं पूजयामि। నవతంతు ధారణం. మీరు ముడులు వేసిన దారాన్ని చేతుకు కట్టుకోవాలి. ॐ बध्नामि दक्षिणे हस्ते नवसूत्रं शुभप्रदं पुत्रपौत्राभिवृद्धिं च सौभाग्यं देहि मे रमे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे। ॐ अनया ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजया भगवती सर्वात्मिका सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवतु। వాయనదానం. వాయనం ఇస్తున్నప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని చదువుతూ వాయనం ఇవ్వాలి. ముత్తైదువులకు పసుపు, కుంకుమ, వస్త్రము, దక్షిణ, పళ్ళు, పుస్తకము పల్లెంలో పెట్టి దానం ఇవ్వాలి. ఓం ఇందిరా ప్రతిగృహాతు ఇందిరా వై దదాతి చ ఇందిరా తారకోభాభ్యాం ఇందిరాయై నమో నమః. ఈ శ్లోకంతో వాయనమిచ్చి అక్షతలు తీసుకొని వ్రతకథను వినాలి. జై శ్రీవేదం. అందరూ అక్షతలు చేతపట్టుకొని భక్తి శ్రద్ధలతో కథ వినండి. శ్రీ వరలక్ష్మి వ్రతకథ. సూత మహాముని శౌనకాది మహర్షులను చూసి ఇలా అన్నారు. ఓ మునీశ్వరులారా, స్త్రీలకు సర్వసౌభాగ్యములు కలుగు వ్రతమొకటి పూర్వము శివుడు పార్వతీదేవికి చెప్పారు. దానిని చెప్తాను, శ్రద్ధగా వినండి. ఒకరోజు కైలాస పర్వతమున శివుడు
తన సింహాసనం మీద కూర్చొని ఉండగా పార్వతీదేవి ఆయనను సమీపించి, దేవా, లోకంలో స్త్రీలు ఏ వ్రతము చేస్తే సర్వ సౌభాగ్యములను పుత్ర పౌత్రాదులను కలిగి సుఖ సంతోషాలతో ఉంటారో అటువంటి వ్రతమేదో సెలవీయండి అని అడగగా పరమేశ్వరుడిలా చెప్పారు, ఓ దేవి, స్త్రీలకు పుత్ర పౌత్రాది సంపత్తులనిచ్చే వ్రతము ఒకటి ఉన్నది. దాని పేరు వరలక్ష్మీ వ్రతము. ఆ వ్రతమును శ్రావణ మాసంలో శుక్లపక్ష పౌర్ణమికి ముందుగా వచ్చే శుక్రవారం రోజు, ఆ రోజు వీలు పడకపోతే మిగిలిన శుక్రవారములలో కూడా చేయవచ్చును. పార్వతీదేవి, నాథ, ఆ వరలక్ష్మి వ్రతము ఎలా చేయాలి, ఏ దేవతను పూజించాలి, ఏ విధంగా చేయాలి, దీనిని ఎవరైనా పూర్వము చేసి ఉన్నారా, ఇంతకుముందు ఎవరైనా చేశారా, ఈ వివరములన్నీ చెప్పండి అని అడగగా శివుడు పార్వతీదేవిని చూసి, ఓ కాత్యాయని, వరలక్ష్మి వ్రత విశేషాలు చెప్తాను విను. పూర్వము మగధ దేశమున కుండినమనే ఒక పట్టణము ఉంది. ఆ పట్టణము నిండా బంగారు ప్రాకారములు, బంగారు గోడలు గల ఇళ్ళు ఉన్నాయి. అందులో చారుమతి అనే ఒక సుగుణవతి ఉన్నది. ఆమె పతియే ప్రత్యక్ష దైవముగా భావించి తెల్లవారుజామునే నిద్రలేచి స్నానము చేసి పతిదేవుని పువ్వులతో కొలిచి ఆ తరువాత అత్తామామలకు అవసరమైన అనేక సేవలు చేసి ఇంటి పన్నులన్నీ ఓర్పుతో నేర్పుతో చేసుకుంటూ ఉండేది. అందరితో ప్రియంగా మితంగా మాట్లాడుతుండేది. గయ్యాలిగా కాకుండా ఇంత అణకువగా ఉన్న ఆ మహాపతివ్రతను చూసి మహాలక్ష్మికి ఆమె మీద అనుగ్రహం కలిగింది. ఒకరోజు ఆ మహా ఇల్లాలికి కలలో ప్రత్యక్షమై మహాలక్ష్మి ఇలా చెప్పింది, ఓ చారుమతి, నేను వరలక్ష్మీదేవిని. నీ నడవడిక చూసి నాకు నీ మీద అనుగ్రహం కలిగి నీకు ప్రత్యక్షమయ్యాను. శ్రావణ మాసంలో శుక్లపక్ష పౌర్ణమికి ముందుగా వచ్చే శుక్రవారం రోజు కానీ లేక శ్రావణ మాసంలో ఏ శుక్రవారం రోజైనా నువ్వు నన్ను పూజిస్తే నీకు కోరిన వరములిస్తాను. అలా ప్రత్యక్షమైన అమ్మవారిని చూసి ఎంతో మురిసిపోయిన చారుమతీదేవి కలలోనే వరలక్ష్మీదేవికి ప్రదక్షిణ నమస్కారములు చేసి, నమస్తే సర్వలోకానాం జనన్యై పుణ్యమూర్తయే శరణ్యే త్రిజగద్వంద్యే విష్ణు వక్షస్థలాలయే అని అనేక విధములుగా స్తోత్రము చేసింది. ఓ జగజ్జనని, నీ కటాక్షంబు గలిగితే జనులు ధన్యులవుతారు, విద్వాంసులవుతారు, సకల సంపన్నులవుతారు. నేను పూర్వజన్మలో చేసిన పూజా ఫలం వల్లే నీ దర్శన భాగ్యం నాకు కలిగింది అనగా వరలక్ష్మీదేవి సంతోషము చెందింది. వెంటనే మెలకువ వచ్చి నాలుగు వైపులా చూస్తే చారుమతికి వరలక్ష్మీదేవి కనబడలేదు. అప్పుడు ఆమెకు అర్థమైంది తాను కలగన్నానని. వెంటనే భర్తకు అత్తామామలకు లేపి చెప్పగానే వాళ్ళు కూడా చాలా సంతోషించారు. ఈ స్వప్నము చాలా ఉత్తమమైనది. ఆ వరలక్ష్మీదేవి యొక్క ఆనతి ప్రకారము నువ్వు తప్పకుండా ఆ వ్రతము చేయమన్నారు. చారుమతి తన ఇరుగు పొరుగున ఉన్న స్త్రీలకు కూడా చెప్పింది. వాళ్ళు చారుమతి ఎంతో ఉత్సాహంతో శ్రావణమాసం ఎప్పుడొస్తుందా అని ఎదురు చూడసాగారు. వారు ఎంతో ఎదురు చూసిన శ్రావణ శుక్రవారం రానే వచ్చింది. ఈ రోజే కదా వరలక్ష్మీదేవి చెప్పిన రోజని ఎంతో ఉత్సాహంతో చారుమతి మొదలగు స్త్రీలందరూ పూజకు ఉపక్రమించారు. ప్రాతకాలమే నిద్రలేచి తలంటు స్నానము చేసి పట్టుబట్టలు కట్టుకున్నారు. చారుమతి ఇంట్లోకి అందరూ వచ్చారు. ఇక్కడ ఒక ప్రదేశమును గోమయముతో అలికారు. ఒక మంటపమును ఏర్పరిచారు. దానిమీద ఒక ఆసనం వేశారు. ఆసనం పైన కొత్త బియ్యము పోసి మర్రి చిగుళ్ళు, మామిడాకులు, అలంకారాలతో కలశం ఏర్పరిచారు. అందులోకి శ్రీ వరలక్ష్మీదేవిని ఆవాహనము చేశారు. చారుమతి మొదలగు స్త్రీలంతా ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో పూజ చేశారు. పద్మాసనే పద్మకరే సర్వలోకైక పూజితే నారాయణ ప్రియే దేవి సుప్రీత భవ సర్వదా అను ఈ శ్లోకంతో శ్రీ సూక్తంతో ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజ చేశారు. 9 సూత్రములు గల తోరాన్ని కుడి చేతికి కట్టుకున్నారు. వరలక్ష్మీదేవికి అనేక రకములైన పిండి వంటలు చేసి నైవేద్యము పెట్టారు. దాని తర్వాత ప్రదక్షిణం చేస్తుండగా ఆ స్త్రీలందరికీ గల్లు గల్లుమని శబ్దం వినబడింది. వెంటనే తమ కాళ్లకు చూసుకుంటే గజ్జెలు మొదలైన ఆభరణములు కనిపించాయి.
చారుమతి మొదలైన స్త్రీలంతా వరలక్ష్మీదేవి కృపా కటాక్షములు కలిగాయని ఎంతో మురిసిపోయారు. రెండో ప్రదక్షిణం చేయగానే చేతులకు ధగధగలాడే నవరత్నాలతో కూడిన కంకణములు మొదలైన ఆభరణములు కనిపించాయి. ఇంకా వాళ్ళ ఆనందము ప్రత్యేకించి చెప్పేదేముంది. మూడో ప్రదక్షిణం పూర్తి కాగానే ఆ స్త్రీలంతా సర్వాభరణ భూషణాలంకృతులయ్యారు. చారుమతి మొదలైన ఆ స్త్రీల ఇళ్ళన్నీ స్వర్ణమయమయ్యాయి. వారికి రథ, గజ, తురగ వాహనాలు ప్రసాదించబడ్డాయి. చారుమతి ఇంటి నుంచి ఆ స్త్రీలను తీసుకొని పోవడానికి వారి వారి ఇళ్ల నుంచి గుర్రాలు, ఏనుగులు, రథాలు, బండ్లు వచ్చాయి. ఆ స్త్రీలు చారుమతి కలిసి వారి చేత శాస్త్ర ప్రకారం పూజ చేయించిన బ్రాహ్మణోత్తమునికి గంధము, పుష్పము, అక్షతలతో పూజించి 12 కుడుముల వాయనమిచ్చి దక్షిణ తాంబూలములిచ్చి నమస్కరించారు. బ్రాహ్మణుడు వారిని ఆశీర్వదించారు. వరలక్ష్మీదేవికి నైవేద్యంగా పెట్టిన పిండి వంటలను బంధుమిత్రాదులతో తిని తమ కోసం వచ్చిన గుర్రాలు, ఏనుగులు మొదలైన వాహనాలలో వారి వారి ఇండ్లకి బయలుదేరారు. వారు దారిలో చారుమతి భాగ్యమును తమ భాగ్యమును ముచ్చరించుకుంటూ వెళ్ళారు. లక్ష్మీదేవి తనంతట తానే స్వప్నంలో వచ్చి ప్రత్యక్షమవటం అంటే మాటలా? చారుమతి ఎంత అదృష్టవంతురాలు అనుకున్నారు. చారుమతికి ప్రత్యక్షమైన విధానము తన మటుకే దాచుకొనక తను ఒక్కతే పూజించకుండా తమ అందరికీ చెప్పి తమకి కూడా ఇంతటి సౌభాగ్యము కలుగజేసిన చారుమతి ఎంతటి పుణ్యురాలు. అలాంటి ఆమె పరిచయం కలిగి ఉండిన తామెంత భాగ్యవంతులమని ఎంతో మురిసిపోయారు. అప్పటి నుండి చారుమతితో సహా వారందరూ క్రమం తప్పకుండా ప్రతి సంవత్సరము ఈ పూజ చేస్తూ పుత్ర పౌత్రాభివృద్ధి కలిగి ధన, కనక, వస్తువాహనములు కలిగి సుఖ సంతోషాలతో ఉన్నారు. కావున ఓ పార్వతి, ఈ ఉత్తమమైన వ్రతమును చేస్తే, అలా ఎదుటివారికి చెప్పి చేయిస్తే సర్వ సౌభాగ్యములు కలిగి శుభముగా ఉంటారు. ఈ కథను విన్నవారికి, చదివిన వారికి కూడా వరలక్ష్మి ప్రసాదము వలన సకల కార్యములు సిద్ధించును అన్నారు పరమశివుడు. సూతమహాముని శౌనకాది మహర్షులతో, మునులారా విన్నారుగా, చారుమతి ఎదుటివారి మంచి కూడా ఎలా కోరిందో, ఎదుటి మనిషికి మంచి కలగాలని కోరుకుంటే అమ్మవారు ఇంకా ప్రసన్నురాలై మీరు కోరకుండగానే మీకు మంచి చేస్తుంది అన్నారు. జై శ్రీ వరలక్ష్మీ మాతాకి జై.